نوازش ہے فرش آزاد بانی صغیر عباس بن آسنال سردار چودھری عابد علی خان جنہاں دا امام بارگاہ شان حسین اور زری امام حسین علیہ السلام مرفن ہے، اور انشاءاللہ العزیز علامہ غلام جعفر جدوئی صاحب اشرا بھی اتھے پڑھ رہے ہیں۔ تمام مومنین کی خدمت کی گزارش ہے کہ جس ہستی دے خطاب دا صاحب نو انتظار ہے سرکار علامہ غلام جعفر جدوئی صاحب آپ مظفر گارڈ سے ممبر ہونے لگے۔ ایک ربائی آتا ہے، پورا دن ربائی کا موقع نہیں ملیا۔ تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، صدا سے جلتے ہیں جل رہے ہیں وہ بغض حیدر میں جلنے والے۔ عجیب یہ سلسلہ ہے شوکت زمین زمانے کی، عجیب ہم نے روش دیکھی، علی کے آگے بھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے۔ علامہ صاحب دے استقبال واسطے باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار علامہ غلام جعفر جدوئی آپ مظفر گارڈ آئینی مجلس اعزاز آخری مقرر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما، اذ لا سماء ذات برج ولا وجه ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو لجاج۔ الصلاة والسلام لتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دے کہ صلوات بی بی کی ذات پر بلند آواز سے شروع کرے آپ کے سامنے۔ آل محمد کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں آپ کے بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے بیمار مومنین کو شفا عطا فرمائے، میرے اولادوں کو مولا بیٹی عطا فرمائے، میرے روزگاروں کو میرا اللہ روزگار عطا فرمائے۔ میرے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں، مالک حج و زیارات نصیب فرمائے، ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے، بانیان کے مرحومین آپ کے مرحومین ملت کے شہداء کا میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے، شریف بھائی کے مالک رزق کے توفیقات میں آپ کے رزق توفیقات میں میرا اللہ اضافہ فرمائے۔ بڑے محترم عزت والے جوان بزرگان میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ چودھری عابد صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کا حکم تھا، تعمیر ہو گئی، ذکر کی وسیلہ سے آپ عزاداروں کی زیارت ہو گئی۔ بات جتنی آپ سنیں گے میں بھی اتنی دیر آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھنی ہے، پھر ذکر کا طواف شروع کر دینا ہے۔ سورۃ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اس آیت میں اس اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا، قرآن کے اندر قرآن کی بات کی ہے کہ قرآن کیا کیا کر سکتا ہے، یہ بتایا ہے۔ توجہ رکھو، تھوڑا دور آگے ہو جاؤ، فاصلہ لگ رہا ہے تاکہ اور آپ قریب آ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی خیر ہے، بات توجہ دیر سارے بچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا ہم نے قرآن میں سے جتنا بھی نازل کیا ہے، پھر ساری توجہ، اللہ کہتا ہے کہ اس میں رحمت بھی ہے، یعنی قرآن رحمت بھی کرتا ہے، قرآن شفا بھی دیتا ہے، لیکن ہر کسی کو نہیں دیتا، صرف مومنین کو دیتا ہے۔ آپ جیو جنہوں نے قرآن سمجھ کے توجہ فرمائی۔ دے رہا ہوں آپ کو، میں آپ لوگوں کی بڑی موسم پھر اللہ نے بنائے تو چلتے رہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میں شفا ضرور دیتا ہوں،
لیکن ایک طبقے کو, مومنین کو, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن کہتا ہے ظالم میرے قریب بالکل نہ آئے. اسے نقصان ہی نقصان ملے گا, گھاٹا ہی گھاٹا ملے گا, خسارہ ہی خسارہ ملے گا. یعنی قرآن نے دو مذہب بتائے ہیں, یا مومن ہوگا یا ظالم ہوگا. اس جملے میں بھی داد نہیں تھے, چلو میں چیک کر لیتے ہیں. قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے, ایک طبقے کو. یہ ڈسپلین, پیراڈول, یہ پین کلر, سر درد, جسم درد کے لیے ہم ٹیبلٹ کھاتے ہیں گولیاں کھاتے ہیں, تو اس کے فتح پہ لکھا ہوگا تو نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کو شفا دے گی, یہودیوں کو نہیں دے گی, یا اہل سنت کو دے گی, شیعہ کو نہیں دے گی. جو بھی کھائے گا شفا ملے گی, اور لوگ سارا جہان استعمال کرتا ہے. لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میں مومنین کو شفا دوں, باقی میرے قریب کوئی نہ ہے. چونکہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں, رشتہ داریاں ہیں, چاچا ہے, ماما ہے, تایا ہے, ابو ہے, سسرال ہے, بیکا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, ہمسایہ ہے, دوست ہے, گھر قریب ہے, گلی ہے, محلہ ہے, دکاندار ہے, تو ہمارے مجبوریاں ہوتی ہیں, ہم آنکھیں شاکھیں بچا کے گزر جاتے ہیں. اللہ اور قرآن دونوں کی کوئی مجبوری نہیں. آپ کو بابا ہے جی جنہوں نے اتنی توجہ فرما دی ہے کہ آپ جو بلند ہو رہے ہیں نا, قسم سے اس موسم میں ہاتھ بلند کرنا بڑی بات ہے, لیکن خیرات ڈھیر ساری ملتی ہے. اللہ کی بھی کوئی مجبوری نہیں, قرآن کی بھی کوئی مجبوری نہیں, دونوں باپ منہ پہ کرتے ہیں. قرآن اللہ نے آئین لکھ کے بھیجا ہے. اگر اللہ کا بندہ ہے تو اس کے آئین کا احترام کرنا پڑے گا. جس طرح بندہ جس ملک میں رہے اس کے آئین قانون کا احترام کرنا پڑتا ہے. اگر اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی کائنات میں بھی رہتا ہے تو جو خدا نے قانون بنا کے بھیجے ہیں اس کا احترام کرنا پڑے گا, اس کو ماننا پڑے گا, ریڈ لائن کراس نہیں کرنی پڑے گی. 5 7 10 کام ہیں جو اللہ سے کرتے رہو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. پہلے تو کلمہ پڑھنا چاہیے کہ بندہ مسلمان ہو جائے, پھر علی کو ماننا چاہیے کہ بندہ مومن ہو جائے. جو جوان بیٹھے ہو ہیں کا لطف آ رہا ہے, تو سے مہربانی کیسے کیسے لوگ اس کی زیارت کروا دی اس موسم میں. آپ لوگ اتنا ہی بولتے رہے تو میرے لیے کافی. قسم سے چکوال اتنا سارا تھا, جب سے چکوال آ رہے ہیں. اشرافی انشاءاللہ مولا کے صدقے میں چودھری صاحب کے یہاں پڑھ رہے ہیں صبح 8 سے 9, تو وہ بھی پھر ملاقاتیں آپ سے ہوتی رہیں گی. دل لگا رہے گا آپ کا میرے ساتھ, میرا آپ کے ساتھ. بڑے مزہ آئے گا آپ جیسے لوگوں کے سامنے پڑھنے کا. آج بھی آ رہا ہے. تو اللہ کے قانون کا احترام کرنا پڑے گا. پہلے کلمہ پڑھنا چاہیے, مسلمان ہو جائے, پھر علی کو مانے, مومن ہو جائے. جب مومن ہو گیا تو زیادہ قانون کی زد میں آ گیا. پہلے شاید چھوٹ ہو جاتی, مجھے مانتا ہی نہیں تو اس کو کیا قانون. جب مومن اللہ کو بھی مان لیا, مصطفیٰ کو بھی مان لیا, پھر علی کو بھی مان لیا, علی کے بیٹوں کو بھی مان لیا, سیدہ کو بھی سچا مان لیا, تو پھر زیادہ قانون کی زد میں آ گیا, تو مومن جو بن گیا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ میں بھی مومنین کو شفا دیتا ہوں. چھیڑا ہے اب چھوڑنا نہیں. یعنی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میں مومنین کو شفا دیتا ہوں. مومن کسے کہتے ہیں ابھی بتایا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو, اور ایمان نام ہے علی کا. یہ میں نے نہیں رکھا, ایک میدان جنگ میں آپ کے مرشد علی پیدل جا رہے تھے, جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں, جنگ خندق بھی کہتے ہیں. چلتے ہوئے علی کو دیکھ کر ایک بندے نے آ کر مصطفیٰ کے سامنے کہا, یا رسول اللہ, اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا یحب المتکبرین, کہ اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. سرکار فرماتے ہیں بے شک نہیں کرتا. اس نے کہا یا علی کو دیکھیں یا رسول اللہ, ذرا علی کچھ تکبرانہ انداز میں چل رہا ہے. مصطفیٰ اس کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں میری آنکھوں سے دیکھ, علی نہیں چل رہا, ایمان چل رہا. اب بلند کرو یاد دیکھنے کے ہے. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کل کا کل ایمان جا رہا ہے, کل کے کل کفر کے مقابلے میں. اور آپ کے چھٹے مولا کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا. ایسے تو ڈھیر سے ہر وقت سرکار صاحب کے سامنے رش ہوتا تھا. میرے مولا نے یونیورسٹی کھولی ہوئی تھی مدینہ میں, وہاں آنے کے لیے مذہب کی قید بھی نہیں تھی, جو آئے علم لے جائے. اور جب لوگ کہتے تھے کہ آئے سر میں کتنی پڑھتے جا رہا ہوں, آپ کی محبت میں ذات کا لالچ بھی نہیں کر رہا ہے,
اور سرکار صادق کے پاس ہر وقت رش ہی رش ہوتا تھا. اور جب لوگ کہتے تھے کہ آج سرکار صادق کے پاس لوگ ذرا کم ہے، رش تھوڑا ہے، تو اس وقت پتہ ہے کتنے بندے ہوتے تھے؟ 2000 بندہ ہوتا تھا اس وقت جب رش تھوڑا ہوتا تھا. ہر بندے کے ہاتھ میں قلم کاغذ، جو بطول کا بیٹا بولے لکھ لو. سرکار پتہ نہیں کتنی قیمت ملے نہ ملے، دعا تو مل جائے گی. سگیر مولا کی قسم ہے روحانیت میرے نظر چودھری صاحب، سرکار صادق فرماتے ہیں اسلام کے اوپر، اسلام پر میرے داد علی کے احسان ہے. انہوں نے کہا مولا مثال دے کہ کون سا احسان ہے؟ فرمایا جب خندق کے میدان میں میرے دادا جا رہے تھے تو میرے نانا نے فرمایا تھا کہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے، کل کے کل کفر کے مقابلے میں. فرماتا کہ اس دن میرا دادا شہید ہو جاتا تو کل اسلام مارا جاتا، کل کفر بچ جاتا. میرے دادا نے کل کفر کو مار کر کل اسلام کو بچایا. احسان ہو گیا نا اسلام پر. اس نے کہا مولا اسلام آپ کے دادے کا احسان کیسے اتارے؟ فرمایا اسلام پر واجب ہے اس بندے کو اپنے دامن میں جگہ ہی نہ دے جو علی کو منکر ہے. تجھے ایک دو کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو جوان بھی ہو شیعہ بھی ہو علی کو سلام نہ کر سکا. بزرگ ہاتھ میں آمین اٹھائیں تو خیر. بچے بھائی سردار صدا سکے گئے. اسلام پھر ایمان. کوشش کر لیں. لیٹ کی وجہ سے جو پیچھے بیٹھے آپ کی زیارت نہیں کر سکا، آپ کے ایمان پر بھروسہ تھا. جو سامنے بیٹھے تو ان کا دیدار تو ہو رہا ہے. مومن وہ جس کے دل میں ایمان نام شہنشاہ علی کا، یعنی علی کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سنی علی کو نہ مانے شیعہ ہی مانتے رہے؟ نہیں، اہل سنت ہو یا شیعہ، علی کو ماننے کے لیے صرف ایک شرط ہے جو مصطفیٰ نے رکھی ہے کہ بندہ حلالی ہو. مذہب کی شرط نہیں ہے. آج باندھ کے مان رہا ہے تو مان تو علی کو رہا ہے نا، بندی رکھے ہاتھ. جو بندہ مسکرا ہی نہ سکے. یہ جو موبائل والے ہوتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیچارے دانت نہیں دے سکتے، سب نور دیکھتے رہتے ہیں. ایک آنکھ والا جب سے آیا ہم خراب ہو گئے. جس کی آنکھ ہی ایک ہے وہ کتنا سچ بولے گا. مومن علی والا، اب داد دو یا نہ دو لیکن اب پھنس گئے ہو. قرآن کہتا ہے میں مومنین کو شفا دیتا ہوں. آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ پڑھا کرو. رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا. شیاطین جنات اثرات دور رہتے ہیں. اللہ فرشتے بھیجتا ہے کہ مومن کا پہرا دیتے رہو. سفر پہ جا رہے ہو پڑھ کے پھونک دو، پہرے میں رہو گے. دکان پہ گیا پڑھ کے پھونک کے بیٹھ گیا، رزق میں اضافہ ہو جائے گا. بیمار ہے پڑھ کے پھونک کے پلاؤ، افاقہ ہو جائے گا. یہ نہیں کہ میں کو دوائی سے روک رہا ہوں، میڈیسن لے لیکن افاقہ ہو جائے گا، تھوڑا سا تسلی ہو جائے گی آپ کو. اور لیکن اس سے بھی زیادہ کمال ہے. ایک جملہ اور کہتا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ میں مولا کا فرمان پڑا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سال میں ایک آتی ہے جس میں ساری رات بندہ جاگتا ہے. بجٹ پیش ہوتا ہے بارہ مولا کے سامنے. کون چپ کر گئے؟ مطلب پیسے بھی بھرے، سردی میں بھی آئے، داد بھی نہ دے، پھر کیا کرا؟ تو سردی میں کیوں تھا اپنے گھر میں رضائی میں بیٹھا رہا تھا کمبل میں. جہاں آئے ہو تو چھوڑو، مجھے بھی تھوڑا تھوڑا چھیڑو تاکہ کچھ کہہ سکے. پوری رات بنا جاتا ہے زندگی میں، رزق میں، شفا میں، صحت میں، اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قضائیں پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے کہ میرے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائے، آگے میں نہیں کروں گا. چلو وعدہ تو کر ہی لیتا ہے لیکن پھر بھی کر ہی جاتا ہے بندہ. لیکن حسین کی قسم آپ کے ساتھ میں مولا فرماتے ہیں زمانے کو پتہ ہی نہیں ہے. لیلۃ القدر لقب ہے. سرکار فرماتے ہیں میری دادی زہرا کا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے میری دادی کے دشمن پہ لعنت کر کے سو جائے اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہے. کتنے آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی برکت ہے مجلس میں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے روز پڑھتے ہیں رحمت اور برکت بھی نظر آتی ہے. مومن ایمان والا آیت الکرسی جہاں پڑھتے ہو تو جہاں باہو والا علی العظیم تک آپ پڑھتے ہیں، جب اس سے آگے پڑھیں گے بس آپ اکیلے مجھے مل گئے میرے بزرگ.
सिर्फ मोमिनीन का वली हूँ। ठीक हो गया? और फिर आप नाराज भी हो जाओ तो मैं क्या करूँ? अल्लाह का फरमान मैं कैसे छुपाऊँ? अल्लाह ने कुरान में जहाँ नमाज का हुक्म दिया है वो भी मोमिनीन को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात, ईमान वालों नमाज तुम पर वाजिब है, रुकू तुम पर वाजिब है, ज़कात तुम पर वाजिब है। जहाँ रोजे का हुक्म है वो भी यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ईमान वालों रोजे भी तुम पर वाजिब, नमाज का हुक्म भी मोमिन को, रोजे का हुक्म भी मोमिन को, ज़कात का हुक्म भी मोमिन को। और जिस दिन आप और मैं नमाज पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, उस दिन नमाज परवाज करती है और सारी इबादतें पूछती है आज खुश क्यों है? कहती है आज एक अली के नौकर ने मुझे पढ़ाया। कुरान भी मोमिनीन को शिफा देता है, अल्लाह भी मोमिनीन का वली है, नमाज का हुक्म भी मोमिन को है, ज़कात का हुक्म भी मोमिन को। कितनी बड़ी किताब है कुरान, मैं बताता हूँ। जहाँ तक मेरे सरकार की रिसालत है वहाँ तक कुरान का मौजज़ा है, और जहाँ तक कुरान है वहाँ तक हिदायत है। और ये भी मैं बताता हूँ चुप मजमे को कि मुस्तफ़ा की रिसालत कहाँ तक है। आलमीन पे रहमत है हुसैन का नाना, यानी आलमीन हद हो गई ना। और ये भी मैं बताता हूँ कुरान से कि आलमीन कितना बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहाँ तक अल्लाह की रबूबियत है वहाँ तक हुसैन के नाना की रिसालत है, और जहाँ तक सरकार की रिसालत है वहाँ तक कुरान ही कुरान है। लेकिन इतनी बड़ी किताब के दामन में शिफा थोड़ी है। इतनी बड़ी किताब एक तबके को शिफा दे रही है, सिर्फ मोमिनीन को। तो आदमी लेना भी ले, पैगाम तो पहुंचेगा, पासपोर्ट आपका, बाकी सारा खर्चा मेरा, मैं जनाब को करबला ले चलता हूँ। अकबर के बाबा ने अपनी धरती पे ऐलान किया हुआ है, और दुनिया वालों जो शिफा कुरान में है वो हुसैन की मिट्टी में है। करो तो दिल लगेगा। जिसकी छत पे अल्लाह में हाथ ऊंचे है शिफा। फिर चुप कर गए। मेरे बुजुर्ग बोल रहे हैं, मैं जवानों को देख रहा हूँ किधर गए। खाके शिफा, हुसैन की मिट्टी में शिफा। अगर चौधरी मुर्तज़ा साहब ने बंदों को शिफा का पता होता ना कि शिफा है क्या, तो ये चुप अभी तक भी ना हो। हुसैन की मिट्टी में शिफा। जुमला कहूँ और हर किसी के दिल में उतर जाए। ये मदद मांगी, दाद की नहीं मांगी, कितना जोर लगा मुझे बाल के धरती पर। पता नहीं कितनी असमत की मालिक है हुसैन की जागीर करबला की मिट्टी, जो चलते 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 हर मुसल्ले पे आ गई। कोई हाथ नीचे न रहे तो जवान बैठे हो, हुसैन को सलाम किया करो, खैरात मिल जाती है, हमारा हौसला बुलंद हो जाता। जबकि मिट्टी में शिफा नहीं रखी अल्लाह ने। बस गए हो, यहाँ तो मजा आ रहा है मुझे। मिट्टी में शिफा है ही नहीं। इंसान में चार चीजें रखी है, पानी, हवा, आग, मिट्टी। दो में बीमारी है, दो में शिफा है। पानी और हवा में शिफा है, आग और मिट्टी में बीमारी है। अब मुझसे इलाके ना गिनवा, मैं पहले बड़ा फंसा हुआ हूँ कि किस किस इलाके की मिट्टी में बीमारी है। जहाँ की भी मिट्टी है बीमारी है। मिट्टी मेरे मुल्क की हो तो भी बीमारी है। बच्चे का पेट बड़ा हो, रंग पीला हो, एक पतला सूखा जब बच्चा हो, रोवे बहुत, दूध पीना पीना हो, तंग बड़ा कर दो, निद्र ना कर दो, जब डॉक्टर सबको पहले माँ तो पूछ रहे ये मिट्टी नहीं खाता। लेकिन मिट्टी में अल्लाह ने बीमारी रखी है, और मुस्तफा की हदीस है हुसैन के पाक नामा की। सरकार फरमाते मन अकलती व माता लम युतिब लम युसल्ली अलैहि, जो बंदा मिट्टी खाए और तौबा किए बगैर मर जाए, उस पे जनाजा न पढ़े। इसलिए अल्लाह ने मिट्टी में बीमारी रखी ताकि कोई खाएगा। तो सरकार से पूछा कि मौला
इतना बड़ा जुर्म है तो उसमें जनाजा ही ना पड़े। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम को बनाया है मिट्टी से। मिट्टी खाना ऐसे है जैसे आदम का माज़अल्लाह गोश्त बंदा खा रहा है, इसलिए अल्लाह ने हराम करार दिया है कि खबरदार मट्टी न खाना। कुरान की आप तिलावत फरमाए या उलमा से पूछे तो अल्लाह ने झूठे पे बड़ी लानत की है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अल्लाह कहते हैं हर झूठे पे लानत है। झूठ बंदा बैठक पे बोले तो लानत करता है। मैं अल्लाह के रसूल के बेटे के घर में खड़ा हूँ, शबीए कब्र हुसैन में खड़ा हूँ, स्पीकर पे मेरा मुंह है, मैं झूठ बोल के लानत लेने तो नहीं आया। सरकार मुस्तफा फरमाते हैं जो मिट्टी खा के मरे उसमें जनाजा हराम, और सरकार सादिक फरमाते हैं जो बंदा खा के शिफा चख के मर जाए जहन्नम हराम। की शहादत हमारे जाकर भी बड़े आलम का नाम लेते हैं, सैयद है, वो शेख मेहदी कह देते हैं। शेख नहीं है, शेख महदी है। शेख बुजुर्ग को कहते हैं, शेख नहीं, शेख सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम। ये वो खुश नसीब आलिम है मेरे मजहब का जिन्होंने 25 अशरे मुहर्रम के हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पे पढ़े हुसैन के हुक्म से। छोटा बंदा तो नहीं है। शिया मजहब का नुकसान बड़ा हुआ है। अब्बासी दौर में हमारी कितनी किताबें दरिया दजला के हवाले की गई। इतने बड़े आदम की बड़ी बड़ी किताबें हमें नहीं मिले सर, छोटे छोटे 2-4 किताबचे मिले, उन्होंने एक ख्वाब लिखाया। बिस्मिल्लाह, वो कहते हैं ख्वाब की हालत में मुझे सुल्तान करबला की ज़ियारत हुई। मौला के कदम चुन सरकार आपके करीबी आपकी ज़ियारत हो गई। मौला एक सवाल पूछना है, दिल करे पूछ। एक का क्या मतलब? सरकार एक फंसा हुआ है ज़हन में, पूछ ले। कहते सरकार जी जो आपकी 12 मुरब्बा मील जाकीर है करबला, तुम्हारे पास तो अफजली भी आ गई है करबला वाली चकवाल। बदबख्त है वो बंदा जो करीब से, क्योंकि जितना वो करीब होता जाए तो वो बंदा जरा बेनियाजी करना शुरू कर देता है। करबला नहीं जा सकता, यहाँ से तो मोटरसाइकिल में भी जा सकता है, चिमटी में भी चला जा सकता है। सलाम कराया कर, आज जुमेरात है जरूर जाया कर। अंबिया मुरसलीन शुहदा सिद्दीकीन शब जुम्मा को करबला जाते हैं हुसैन का शुक्रिया अदा करने। हमें भी करना चाहिए कि तूने हमें शऊर अता किया है गैरत का। उसने कहा मौला आपकी जाकीर करबला में और बाकी जमीन में क्या फर्क है? ये मुझे 20-25 मिनट हो गए, अब हाथ बांध रहा हूँ। इस चोले पे जरूर बोल रहे हैं जवानों ने, बुजुर्गों को तकलीफ नहीं देनी। जवान जरूर बोलना, हाथ बांधे, बाकी सारे जिंदगी ना बोलने का फर्क है। मौला आपकी करबला में बाकी मुल्की जमीन में क्या फर्क है? सरकार फरमाते हैं एक फर्क ऐसा है जो अनमिट है, जो खत्म भी नहीं हो सकता। मौला वो कौन सा? सरकार फरमाते हैं जो बंदा जहां दफन हो उसकी कब्र में हिसाब किताब वाले फरिश्ते जाते हैं। जी मौला जाते हैं। फरमाते जो करबला में दफन हो फिर वो नहीं जाते। हाथ उठ गए तो मेरा हौसला बनाता हूँ। अभी 1-2 बंदे हाथ यहीं पे रखना, मैं जुमला पूरा कर लूँ। मुझे मौला की कसम है, मैं इसी चक्कर में था कि करबला वाली दफन वाली कब्र में फरिश्ते क्यों नहीं जाते। जब मैं ज़ियारत पर पहली दफा किया, हुसैन मौला की ज़री के दाएं झुमके के ऊपर ये हदीस लिखी हुई थी कि अन्नल कब्रल हुसैन अला तुरअतिन मिन तुरविल जन्नह, कि हुसैन की कब्र जन्नत के टीलों में से एक टीले के ऊपर है। मैंने कहा बंदापन जब है जन्नत फिर हिसाब कैसा, फिर सवाल कैसा?
چھیڑے تو 10 دن پڑھتے ہیں، 10 دن پھر انشاءاللہ نوکری کرنی ہے۔ قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک 1400 سال کی الٹی جست لگائے ہم سارے، اور آپ کو ایک منظر دکھاؤں، خیبر کا میدان 39 دن گزر گئے، 40ویں دن کا سورج طلوع ہوا، میرے مولا علی خیبر میں تشریف لائے، علی دلدل محشر حرام سے اترے، نالین مصطفیٰ پہ ہاتھ رکھے، حسین کے نانوں کو سلام کیا، رحمت للعالمین نے، عالمین کے مالک نے اپنی بہیں پھیلائی، یا علی پاؤں پہ ہاتھ نہ رکھ، میرے سینے سے لگا، رسول کے سینے سے علی لگے، سرکار نے علی کو دیکھنا شروع کیا، فرماتے یا علی خیریت ہے؟ تیری آنکھوں میں سرخی نظر آ رہی ہے، کیا ہوا تیری آنکھوں میں؟ لیکن مطلب مولا کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر سرخی کیوں ہے؟ کہتے سرکار 39 دن خیبر کی حالت کو دیکھ دیکھ کر غیرت کی سرخی آ گئی، یہ بھی ہاتھ نہ اٹھا سکے، سردی ہے، سردی ہے، غیرت اللہ کی آنکھوں میں غیرت کی سرخی ہے، اس سے زیادہ داد آپ نے نہیں دینی، مجھے پتا لگی، لیکن میں تو بات کر سکتا ہوں، آپ دعا تو دے سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ایک فیصلہ دو تو میں قبر تک آپ کا ملازم ہوں، قبر میں جانا ہے، شیعہ علماء نے لکھا ہے قبر میں علی آتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ قبر میں مصطفیٰ آتے ہیں، میری دعا نال پڑھ دی بڑا سردار آوے تائم بسم اللہ، چھوٹا مالک آوے تائم بسم اللہ، میں نے پہلے گواہی دینی ہے آپ کی دونوں کے سامنے، دونوں میں سے جو بھی آگئے کہ یا رسول اللہ یا علی، آپ کے عزاداروں نے سردی پڑی تھی اور میرے جملے کی قیمت دی تھی، رسول فرماتے ہیں یا علی میرے قریب آؤ، قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے، علی محمد کے قریب ہے، بلا کسی اپنا لعاب دہن مصطفیٰ نے علی کی آنکھوں پہ لگایا، سرخی غائب ہو گئی، فیصلہ دو، میں ہوتا تو داد دے دیتا، قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے، محمد کا لعاب امیر المومنین کو شفا دیتا ہے، پیچھے میں کوئی بیٹھا ہے شیعہ سنی، یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، سنی بھی رسول کی شان سنتے ہیں، کہاں مومن، کہاں امیر المومنین، محمد کا لعاب علی کو شفا دے رہا ہے، عزادار بیٹھے ہو، محبان جناب سیدہ بیٹھے ہو، سید زادے بھی تشریف فرما ہوں کے مجلس میں، عزادار ڈھیر سارے بیٹھے ہیں، چودھری صاحبان بیٹھے ہو، بڑے بڑے گھروں کے لوگ بیٹھے ہو، غیرت مند قوم کا ہر فرد میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، سید آپ کی دعا قبول کر دے گی اور پانی سمیت آپ کی نہ کرے مجھے فون کرنا، لیکن ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں ضرور بطول کے سلام کے لیے، جس محمد کا لعاب علی کا شفا دیتا ہے، اسی محمد کو میں نے بطول سے شفا مانگتے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ، اور مجھے پتا چلا میں میرو آیا ہوں، اب ہاتھ اٹھے لوگوں کی زیارت کروا دیا آپ نے، ہے علی سمٹتا جاتا ہے میرا گھڑی بھائی میری پر میرے قبضے میں نہیں، سیدہ سے شفا مانگ رہا ہے رسول، حدیث قصہ 36-37 حوالوں سے ثابت ہے حدیث قصہ کہ یہ صحیح ہے، اہل سنت کے لیے بہت بڑا حوالہ ہے کہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے حدیث کے ساتھ، شیعہ علماء میں نے کہا 36-37 حوالے ہیں میرے مذہب کے علماء کے، ان کے بھی ہیں، سرکار مصطفیٰ بیٹی گھر تشریف لے اور جملہ فرق حدیث کے ساتھ ہر شب میں جمعہ پڑھتے ہو، میں تو کہتا ہوں روز پڑھا کرو اپنے اپنے گھروں میں، بلکہ میری جا کر گھر میں میری بہنوں کو میرا پیغام دینا، چلو آپ مصروف ہیں تو میری بہن پڑھ لیا، گھر میں جو والدہ بزرگ ہے وہ پڑھ لیا، یہ سارا علاج ہے، کرونا شرونا یہ وہ آگے پیچھے ختم، مولا کی قسم ہے، اور بندہ ہے میں پیسے پا کے تمیز لینا بتاؤ گے بسم اللہ لوے میں رکتا نہیں، اور حدیث کے ساتھ سے بڑا تمیز کوئی نہیں، خود پڑھنے والے آخری مولا جس کی ہم نیت ہے، سرکار فرماتے ہیں جس گھر میں حدیث کے ساتھ کی تلاوت کی جاتی ہے میں 12واں بن بلائے مہمان ہوتا ہوں، کیا چاہیے ہم کو، ہے
मेहरूनी लग रहा मुझे, कसम से क्या बरकत है इमाम बारगाह में, आपके अंदर रूहानियत की बात। हदीस के साथ तो सरकार तशरीफ लाया, फरमाया, सलाम किया, या फातिमा तो इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ुफ़र, बतूल सैयदा बेटा मैं अपने बदन में थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, ईनी बिल की साल जमानी, अपनी यमनी चादर मुझे दीजिए। सैयदा ने फरमाया मैंने यमनी चादर दी, मेरे बाबा उठ के सोए, ऐसे लग रहा था जैसे चौथवी का चांद शुरू हो गया। सामने वाले थोड़ा बोल रहे, शर्मीले ना बना करो। ये भी फरमाते थोड़ी देर गुजरी, मेरे हसन बेटा आ गए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या उम्मा हो। बीबी ने कहती वालेकुम सलाम या वालेकुम, ऐ मेरे बेटे मेरा भी सलाम। और हसन वाला ने क्या कहा, या उम्मा हो इन्नी अशम्मु इन्ना के रायहतन तय्यबतन कअन्नहा रायहतु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा मुझे आपसे नाना की खुशबू आ रही, आपसे, घर से नहीं, आपसे। मैंने तो ये जुमला पढ़ के भी बड़ा मजा लिया कि प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, अल्लाह के निजाम का मसला है। कसम से कमाल का जुमला है। अम्मा आपसे नाना की खुशबू आ रही है। बीबी फरमाती है वो मेरी चादर के नीचे, आपके नाना चादर के पहला के खड़े हो गए, अस्सलाम वालेकुम या जद्दा हो या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे नाना मेरा सलाम। इजाजत है मुझे भी, मैं भी चादर के नीचे आ जाऊँ। सरकार फरमाते तशरीफ लाइए। हसन मौला भी चादर के अंदर। थोड़ी देर गुजरी तो साथ तशरीफ लाए, जुमला वही कहा जो बड़े भाई ने कहा था, अम्मा आपसे नाना की खुशबू आ रही है। ये भी फरमाते हो मेरी चादर के नीचे, आपका नाना भी आपका बड़ा भाई भी, हुसैन मौला बैठ है, वही जुमले कहे जो बड़े भाई ने कहे, नाना जान मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम या जद्दा हो या मन इख्तारहुल्लाह हो, ऐ नाना जान, ऐ वो जिसे अल्लाह ने चुना है, मेरा आप पर सलाम। सरकार फरमाते हैं अलैका सलाम या वलदी व या शाफी या उम्मती, ऐ मेरी उम्मत की शिफात करने वाला हुसैन, बेटा चादर के नीचे आ जाओ। हुसैन भी चादर के अंदर, तीन हस्तियां हो गई। थोड़ी देर गुजरी, अमीरुल मोमिनीन, अमीर मुमकिनात, शाह विलायत, आपको और मेरे मुर्शिद शहंशाह अली, अब तो खुश हो जाओ, अली चादर करीब है। जुमले वही कहे जो बेटू ने कहे थे, सिर्फ दो लफ्ज बदले। फरमाते या फातिमा तो इन्नी अशम्मु मिन्दा के रायहतन तय्यबतन कअन्नहा रायहतु अखी रसूलिल्लाह, फातिमा मुझे तुमसे अपने भाई रसूल की खुशबू आ रही है। बीबी कहती है वो मेरी चादर के नीचे, ये जुमला मुझे पसंद है, वाह 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 वाह, अपने आप को मैंने दाद दे ली है, जनाब की मर्जी है, देने दे दुआ दे देगा। हसन ने भी मोहम्मद का पूछा तो सैयदा से, हुसैन ने भी पूछा तो जनाब सैयदा से, अली ने भी पूछा तो जनाब सैयदा से। तो फिर जुमला कहते हुए मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, जो कम अज कम तीन इमामों को मोहम्मद का रास्ता दिखाए उसे बतूल कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा के सदका में मेरा मालिक आपके हाथों की दुआएं को है। मैं तो डरा हुआ था किबला, लेकिन ये तो बड़ा कमाल हो गया है। मुर्तज़ा, मुज्तबा, सुल्तान करबला। मैं एक जुमला फिर कहता हूँ, आप बोल जो पड़े, मेरा हौसला हो गया कि खरीदा जाएगा। और चलो 5-7 बंदे तो बोल ही पड़ेंगे, बाकी सारे इंशाल्लाह बोलेंगे। मुस्तफ़ा है क्या, मैं बता दूँ, मोहम्मद अरबी कायनात में नहीं है, कायनात पे है। जो में और पे को समझा है, मुझे तो लग रहा है कि ये मेरे साथ ही आएगा। कायनात में नहीं, चूंकि कायनात में इतनी गुंजाइश ही नहीं कि मुस्तफ़ा की रिसालत का घेराव करे। रहमतन लिल आलमीन, आलमीन पर रहमत, में नहीं पे। मेरे मुर्शिद अली क्या है, इमामुन अलल आलमीन, आलमीन पे इमाम, में नहीं। आलमीन में कहाँ गुंजाइश, अली की विलायत का
منصب ہے ولایت. اللہ نے اپنے منصب میں علی اور رسول کو ساتھ رکھا ہے. جھگڑنا ہے تو اللہ سے جھگڑ، ہم سے نہیں. اس نے کیوں ساتھ رکھا ہے؟ کیونکہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ کہتے ہیں میں تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے. اور انگوٹھی والا بھی. علی کے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا. ہم شیعہ پاگل تھوڑے. ویسے ہم شیعوں کو کافر کہنے سے کسی کے بچے شچے پال رہے ہیں تو ہم کسی کے بچوں کے رزق روٹی کے دشمن نہیں. ہمیں کافر کہیں جا، بنگلے بنائی جا، بچے پالی جا، گاڑیاں لی جا، بڑے مزے لے جا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. علی کو ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے. اللہ مومن کہتے ہیں، بندے کو ہم نے کیا کرنا ہے. علی بھی عالمین پہ ہے، مصطفیٰ بھی عالمین پہ ہے. حسنین شریفین کیا ہے؟ حجت علی العالمین، عالمین پر حجت، میں نہیں. سیدہ میں تیرے نوکروں کے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، کوئی مجھے 5-7 نوکر اپنے ایسے دے دے جو میری جھولی میں خیرات ڈال دے، باقیوں کو میں دعا دوں گا. محمد بھی عالمین پہ، علی بھی عالمین پہ، حسن مولا بھی عالمین پہ، سرطان کربلا بھی عالمین پہ. پتہ نہیں کتنی وسعت ہے پاک سیدہ آپ کی چادر کے اندر. جو عالمین پہ ہے وہ تیری چادر میں ہے. سبحان اللہ. ہر بندہ خوش ہو گیا صاحب. میں سلام کر رہا ہوں حسین کے نوکروں کو. مہربان چل صاحب سیدہ کی چادر میں ہے. سامنے والے بھی راضی بیٹھے آپ کو محبت. چادر میں 4 بڑی ہستیاں ہیں. اللہ کے منتخب کردہ نمائندے ہیں. اللہ نے جنہیں ولایت دی ہے، امامت دی ہے، رسالت دی ہے، طہارت دی ہے، عصمت دی ہے، پتہ نہیں کیا کیا عہدے دیے. وہ 4 ہستیاں ہیں چادر میں. نہ جبریل آ رہا ہے، نہیں ہوتا تو داد پھر دے. 4 ہستیاں بڑی چادر کے اندر ہے. نہ جبریل آ رہا ہے، نہ آیت آ رہی ہے، نہ اللہ بولا، نہ قرآن بولا، نہ زمین پہ کوئی چیز ہے. سارے چپ. بس تھوڑی دیر گزری کہ چادر کی مالکن میری اور آپ کی مخدومہ سیدہ چادر کے قریب ہے. السلام علیکم یا بتاؤ یا رسول اللہ. بابا جان آپ پر سلام. رسول اللہ علیہ السلام کا جواب دیا، بابا جان تعاذن علی ادخل معکم تحت هذا الكساء. مجھے بھی اجازت ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ چادر میں آ جاؤں. سیدہ سلطان بیٹا تشریف لاؤ. سیدہ بھی چادر. اب 5 ہو گئے. ٹھیک ہو گئے. جیسے ہوئے تب 5. جیسے 5 اکٹھے ہوئے. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک پلنگ پر 2 بندے جوان مشکل سے سو سکتے ہیں. ایک چادر کے اندر بھی 2 بندے مشکل سے سما سکتے ہیں. یہ ہستیاں بھی 5، پلنگ بھی 1، چادر بھی 1. کون بولا جی سب سے پہلے سے میں بہاوا کر رہا ہوں. ہستیاں بھی 5، چادر بھی 1، پلنگ بھی 1. سمائے تو سمائے کیسے؟ جلدوں کتابیں لکھی ہیں میرے مذہب کے علماء نے حدیث قصہ کی شرح پر، تشریح پر. وہ فرماتے ہیں جب حسن مولا چادر سے پہن تھے، خود حضرت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے لکھی اس تشریح میں، جب حسن مولا چادر سے پہن تھے تو وہ حسن جو الگ تھے، مصطفیٰ الگ تھے. جیسے حسن چادر کے اندر ہے تو محمد میزہ ہے. پچھلے بھی بول پڑھو ثواب ہو جائے گا. کچھ نہیں ہونے لگا، بس مسائل کے قریب آ گئے تو تمہاری محبت میں چھڑ گیا. جب حسین ہے وہ بھی رسول میں ضم ہو گئے، جب علی ہے وہ بھی نور محمد میں ضم ہو گئے. لیکن جب میری مخدومہ آئی یہ 4 کے 4 سیدہ میں ضم ہو گئے. دلیل ہے میرے پاس پہاڑ سے بھاری. کیونکہ جب جبریل نے پوچھا تھا یا رب من تحت هذا الكساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وعزتی
व जलाली, यहाँ से शुरू किया अल्लाह ने, व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समाअ मबनियतन वला अर्ज़म मदहियतन वला कमरम मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी मुहब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसाब। फरमाते मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने, अल्लाह ने कसमें खाई है, मुझे अपने जलाल की कसम, जिब्रील में कुछ भी ना बनाता अगर ये चादर वाले ना होते। परवरदिगार है कौन? अल्लाह कहते हम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बलूहा। अल्लाह कहते ये सैयदा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। आज हर रिश्ते की निस्बत अल्लाह ने सैयदा से दी है। ये नहीं कहा कि मेरे मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है, ना, कहा फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। परवरदिगार तारुफ मर्दों के नाम से होता है, तू पर्दादार के नाम से तारुफ करवा रहा है। कायनात की बड़ी हस्ती खुद मुस्तफा चादर के अंदर है, तू कहता ये मेरा महबूब है, महबूब की बेटी है, महबूब का भाई है, महबूब के नवासे है। आज का आज का तारुफ बतूल के जरिए क्यों करवा रहा है, रसूल के जरिए क्यों नहीं करवाता? अल्लाह कहते तुझे पता नहीं है, आज बनानी है अहले बैत और आज का तारुफ करवाना है सैयदा बतूल के जरिए। क्यों? ताकि ज़माने को पता चले अहले बैत बतूल के रिश्तेदार होते हैं, रसूल के रिश्तेदार। कोई हाथ नीचे रह गया है तो बड़ा आदमी है। अल्लाह साहब की मेहरबानी, ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी। फरमाता हूँ फातिमा के सैयदा, फातिमा का बाबा है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। और ये नहीं कहा मेरा महबूब है, यासीन है, ताहा है, मुज़म्मिल है, मुदस्सिर है, फातिमा का बाबा है। यानी बहुत बड़ा मनसब है सैयदा का बाबा होना, बहुत बड़ा मनसब है सैयदा का शौहर होना, बहुत ही बड़ा मनसब है बतूल का बेटा होना। ठीक हो गया? ये है, देखो 9 साल जनाब सैयदा मुस्तफ़ा के घर में रही, 9 साल अली के घर में। क्या अदल है बतूल का? बड़े दादे 9 साल पहले तो बात है कि ये जवान सुन लो, जवानों को एक पैगाम अली का है आपके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 9 अदद ऐसा है, 9 से टकराओगे, अगर 9 से टकराओगे तो 9 तुम्हें मिटा देगा, खुद को कायम रखेगा। टकराना ज़र्ब होता है, मतलब 9 को 2 से टकराओ, ज़र्ब को 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 2 खत्म हो गया, 9 का है। अगर 9 से मोहब्बत करोगे यानी जमा हो जाओगे तो 9 अपना छुपा देगा खुद को खुद, अगले को ज़हर करेगा। बस 9 को 2 के साथ जमा करो तो 9 और 2 11, 1 और 1 2, 9 छुप गया, 2 है। सैयदा की अदद 9 है, अली की अदद 2 है। 110 0 निकाल दो तो 2 ही पड़ते हैं। 9 साल बाबा के घर, 9 साल अली के घर। अली जैसे सुल्तान ने जनाब सैयदा से कहा, हसन की माँ जी, अबुल हसन, हसन के बाबा। फरमाते इतना अरसा हो गया बतूल आपको मेरे घर में, कभी कोई फरमाइश नहीं की? क्या है सैयदा, अली से भी कुछ नहीं मांगा। मैं होता तो कितनी दाद देता, लेकिन अली क्या मांगू? अब बाबा से कभी मांगा ना, आपसे सब कुछ तो फिर मांगे, अल्लाह ने मुझे दे दिए। मैंने तो अल्लाह से सिर्फ अब्बास मांगा है। फरमाते मेरी दिल की हसरत है, कुछ मांगो। छोटे छोटे रिसालों में ये वाक़या लिखा हुआ है। ये मेरी तबीयत बदला, मैं कहा था तो मुझे अनार चाहिए।
मासूम। अली हर काम मौजे से नहीं करते। अगर हर काम मौला इमाम नबी हुज्जत मौजे से करें तो हिदायत कैसे करेंगे? कितना सब्र और कंट्रोल है, यानी ताकत भी है और कंट्रोल भी है। अली फरमाते एक चूल्हे की कीमत है। अली फरमाते बताओ अनारों का मौसम नहीं, मदीने में ताजिर है अनारों के, मैं किसी से जाकर पूछता हूँ मिल गया तो बिस्मिल्लाह ले आऊंगा, नहीं तो आप अपने बाबा से कहना, वो आपको जन्नत से मंगवा देंगे। तब कहा ना बाबा से कहना। तो कहते या अली, बोले सर मुझे अनार नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मुझे चाहिए। तो अभी तो फरमा रहे थे कि अनार चाहिए, अभी फौरन ही कहा नहीं चाहिए। कहा ये जो आपने फरमाया ना कि बाबा से कहना, अब अनार नहीं चाहिए। क्यों? बीबी कहती या अली, बतूल की आदत ही नहीं, ससुराल का शिकवा मेके करे। एक यहूदी था, वो नारों का ताजिर था, ज़ख़ीरा करता था, उसके दरवाजे पर नहीं पहुंचे, जब दस्तक दी यहूदी बाहर निकला। उसने देखा तो कायनात का सुल्तान खड़ा, आत्मा में मिला दशमी। कहते या अली, मैं आपका कलमा नहीं पढ़ता, लेकिन आपकी इज्जत जानता हूँ। थोड़ा बोल पड़ो, कुछ खत्म हो गया। आपने क्यों तकलीफ की? नौकर को भेजते, मैं हाजिर हो जाता। अली फरमाते यार काम ऐसा है कि मुझे खुद आना पड़े। वो नारों का ज़ख़ीरा करता है, वो ताजिर है, मुझे एक अनार चाहिए। उसने कहा या अली, आपके सामने क्या छुपा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अनार का सौदा कर दिया, सारे बेच दिए, एक भी अनार नहीं है। अली फरमाते मैं ऐसे थोड़ा आया हूँ, तेरे घर में अनार है। उसने कहा मौला मैं आपके सामने बोल ही नहीं सकता, आप सही फरमा रहे लेकिन नहीं है। दरवाजे पर बैल हो ना तो हम चाहे दरवाजे पर, बीवी घर बैठी होती है अंदर, तो वापसी में देर हो जाए तो वो वहीं से पूछती है कौन है दरवाजे पर? खैरियत तो देर हो गई। यहूदी की बीवी ने पूछा कौन है दरवाजे पे? उसने वहीं से कहा अली है। खैरियत से तशरीफ लाए हैं। वो फरमाते अनार चाहिए। फिर तूने क्या कहा? वहीं से पूछ रही। मैंने कहा अनार नहीं है। उन्होंने क्या फरमाया? वो फरमाते अनार है। यहूदी की बीवी कहती है तू झूठा है, नहीं सच्चा है। अली फरमाते ये भी मैं बताऊं? या ये भी मैं बताऊं कि अनार कहाँ पड़ा है? जाने अनार को प्लेट में रखा, किसी को ऊपर गिलाफ रखा, दोनों मियां बीवी आ गए और ये अनार कबूल फरमाए। उसकी बीवी ने कहा, अली फरमाते हैं उसके शौहर से कीमत बता गए कितने का है? उसकी बीवी अली के कदमों में कहते जा अली बस कीमत चाहिए कि हम दोनों को कलमा पढ़ा दें। एक सैयदा ने अनार मांगा है, काम क्या कर रहा है? अनार मिल गया, अली ने अपने अब्बा के दामन में छुपाया, खुद से अली बातें करते आ रहे। बतूल ने अनार की फरमाइश की थी, अनार मिल गया। बतूल खुश हो जाएगी तो रसूल खुश हो जाएंगे, रसूल खुश हो गए तो अल्लाह राजी हो जाएगा। अभी जाके अनार सैयदा खाएगी, तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ये बातें करते हुए आ रहे हैं। आगे बीमार पड़ा है जमीन पर, कर रहा है हाँ हाँ कर रहा है। अली कैसे बीमार को मजबूर को छोड़ के आगे जाए? अली कैसे जमीन पे बैठे उसके पेशानी में हाथ रखा। और पहले भी कभी ये तकलीफ तेरे हो रही है? उसने कहा चीज हो ही ठीक कैसे हुआ था? अनार खाया आधा अनार तोड़ के अपने जो दुल्लाई हाथों से अली ने उसे खिलाया। तबीयत का सुना, उसने कहा सरकार आधा ठीक हुआ। दूसरा आधे के भी दाने निकाल के उसे खिलाया। दामन झाड़ के लिखा है तो सैयदा मुस्कुरा रही है। अली फरमाते बतूल अनार मिलेंगी और मिले बगैर खाए बगैर कैसे ठीक होगी? बीबी कहते या अली मैं हसन की माँ हूँ, जब आप बीमार को खिला रहे थे मुझे अल्लाह बता रहा था। फौरन जिब्रील आया, 10 अनार ले आया जन्नत से। उसने मुस्तफा सरकार से कहा कि सरकार अल्लाह ने भेजे आपके नहीं है, अली और बतूल के। ये जरा उन तक पहुंचा दें। जनाब सलमान से जनाब मुस्तफा ने सलमान के अनार जाकर दस्तक देकर अली का कहता हूँ कि अल्लाह ने जन्नत से भेजे 10 अनार है तुम्हारे लिए। सलमान एक अनार को रास्ते से मजाक के तौर पर छुपा दिया। 9 अनार दस्तक दी। हाँ सलमान बोला ये अल्लाह ने सरकार तक भेजे हैं ना, सरकार ने मुझे हुक्म दिया है आप और सैयदा कबूल फरमाए। वापस रह जाए मेरे लिए आपके क्यों नहीं फरमाया? मेरे होते तो 10 होते। तो मौला
ورنہ 10 کیوں ہوتے فرمایا میرے اللہ کا فرمان ہے میرے راستے میں 1 خرچ کرو میں اس کے بدلے میں 10 دیتا ہوں. آپ علی والے ہمیشہ سلامت ہیں. سیدہ کونین آپ کے گھروں پر رحمت اور برکت کا نزول فرمائے. بزرگوں کو میرا اللہ صحت سلامت اور زندگی مزید عطا فرمائے. جوانوں کو مولا اور عزت عطا فرمائے. چودھری صاحبان بزرگ صدر سردار بیٹھے سب کے لیے دعا کریں. کائنات میں ایسی غریب ہے رسول کی بیٹی جس کی قبر بھی پوچھنی پڑتی ہے کہاں دفن ہے حسن کی ماں. آپ کی حیض نکل گئی شام بھی ہو گئی بالکل مغرب کی اذان کے وقت میں ہم داخل ہو گئے. اس وقت بطول کو رونا آئے کر دینا سردی میں جو آئے ہو آئے تو اسی مقصد کے لیے آپ کی جو فرمائش تھی وہ پھر کبھی پوری یاد نہ رہا معافی دینا. کائنات میں یہ جو جنت اور بقیع ہے نا یہ کائنات میں واحد قبرستان ہے جس پہ پہرا دینے والوں کو اس لیے تنخواہ دی جاتی ہے کہ یہاں آنے کسی کو نہیں دینا. پتہ نہیں کیوں ڈر لگتا ہے مسلمانوں کو محمد کی بیٹی سے بازار سے. ہم تو قبر زہرا کو بھی روئے تو درد زہرا بہت زیادہ ہے. صرف قبر کو بھی روئے نا تو ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا. دور سے سلام کرنا پڑتا ہے کھڑے ہو کے بس چھپ چھپ کے زیارت کرنی پڑتی ہے. بہانے سے زمین کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے ورنہ نہیں ہاتھ لگانے دیتے. اس زمین کو بھی لگے بھی جنگلے ہیں اس کے اندر بھی نہیں جانے دیتے. پتہ نہیں کتنی قریب ہے. ایک کل میں اپنی زبان سے کرا میں بزرگوں میں بس رہا بچہ تو معافی میں مگر شاید زبانوں کو نہ سمجھا سکتے. بزرگ سمجھنے میں چکے سوئی بزرگ کرتے ہوئے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر بیٹی کی قبر بیٹی شہر چھو گئے تو قبر آباد ہوتی ہے. اگر کسی اور علاقے چھوڑے تو پھر کچھ نہ پہلے تھے دفن ایسا کی دیئے. عجیب نصیب ہے حسین کی ماں کے دفن بھی باپ کے شہر میں ہے اور آج چراغ جلانے والا بھی تربت زہرا پہ کوئی نہیں ہے. تو پیارا نہ کرے یہ سردی ہے لیکن سر پہ مار دینا ہے سینے پہ. بزرگ ماتم کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. 1 منٹ کے لیے کوئی ہاتھ کو کچھ نہیں ہو جاتا لیکن حسین کی اماں راضی ہو جائے گی کہ میری غربت کو سمجھائے. حسین کی قسم مظفر کرنے کے میرا دوست ہے. اس طرح ہمارے دوست ہوتے آپ کے بھی ہیں کہ پھر گھر میں آنا جانا ہو جاتا ہے وہ بیٹیاں بہنیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. گھر ایک ہو گیا عزت ایک ہو گئی غیرت ایک ہو گئی. تو جب میں مظفر کر دوں تو رات انہی کے ہاں ٹھہرتا ہوں. وہ بھابھی میری بہن ہے ان کے کھانا چھانا. ایک دن میں مظفر کو مجھے بڑی شام میں 6 بجے میں ان کے گھر کے فون کے میں آ رہا ہوں. گھر کا ماحول بتا رہا ہے کہ اداسی ہے. کھانا رکھا وہ جو میری بہن تھی وہ دور جا کے یوں چپ کر کے بیٹھے کون کھانا کھائے. میں اٹھا سر پہ ہاتھ رکھا میری بہن کیا ہوا آپ کو کیوں آپ رو بھی نہیں ہے. جب میں نے سر پہ ہاتھ رکھا زیادہ رونے لگے. مجھے کہتے بھائی یہ اپنے بھائی سے کہہ دو میں اس کی محکومہ ہوں. مجھے بے شک مارے جب اس کا دل کرے اور اسے کہو مجھے میری بیٹیوں کا سمجھے. اور یار شوہر کی سختی برداشت نہیں کرتی عورت بیٹیوں کے سامنے. اللہ جانے زینب دیکھتی رہی سیدہ دروازے کے نیچے طرف دی رہی جو ہے کر رہے ہو. حسین کی ماں نے آپ کو خیرات دے دی ہے جو ہے نہیں کر سکے ہو. میری سیدہ آپ کو بھی ہے کہ خیرات عطا فرما دے. بزرگ بھی ہے کر رہے ہیں جوان بھی ہے کر رہے ہیں. مر جائے اللہ کرے جعفر نہ پڑتا غربت سیدہ. میرے جوان میرے بزرگ میرے بچوں نہ گھبرانا کرو. اگر خود کو رونا نہ ہے تو جو رو رہا اسے دیکھ لیا کر. اسے دیکھ کے تیرا دل نرم ہو جائے گا. 2 آنسو ٹپک پڑے غربت بطول پر یہی کافی ہے. علامہ اختر عباس قمی صاحبان اللہ مقام ہمارے علاقے کے تھے لیت کے بڑا مسائل پڑھتے تھے اردو میں. دعوت المنتظر لاہور میں پہلے وہ مدرس بھی رہے تھے. ان کا جملہ ایام سیدہ میں ایسے مجلس میں کا سننے اتنے بڑے عالم ہیں. کوئی تو جملہ بی بی کی توقع پڑھیں گے. ایک جملہ پڑھا اسے آگے میں نے بند کر دیا. ہم گاڑی میں روتے گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ 90 دن زندہ رہی بابا کے بعد لیکن جب بھی علی حسن اور حسین سیدہ کے سامنے آتے تھے سمجھنا خود ہے تو بطول اپنا ایک رخسار چھپا لیا. اللہ جانے کس انداز سے مارا گیا حسین کی بات.
बेटी खड़ी रही। मैं सदके हो जावा जिन्हें समझे जिन्हें है नहीं कि मुझे माफी देना। मैं सदके जाऊँ 4 साढ़े 4 घंटे खड़ी रही। तो यार एक लम्हा भी खड़ी रही है कौन? थोड़ी देर के बाद किसी ने पूछा मैं मर जाऊँ, दुआ करो या मेरी लाश यहाँ से जाए या ये है करे, मैं अपनी जवानी तेरे दिल है या मैं मर सकता तू है कर से। किसी ने पूछा ये कौन है? किसी ने कहा मोहम्मद की बेटी। अगला जो जुमला है छुरी है, वो कहता है क्यों आई है? बाबा का हक मांगने को लिखा है। 4 साढ़े 4 घंटे के बाद ढेर सारे लोगों के सामने सज्जदा का हाथ अपने रिदा से बहराया। कोई है जो ऊंची है कर सके? सलमान से कहते हैं सलमान इनको दिखा, ये मेरे पास बाबे का लिखा हो। अल्लाह 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 अल्लाह। बंदे कहते हैं कि जब गई थी तो सर के बाल स्याह थे, जब सैयदा वापस आई तो सर के बाल सफेद हो गए। 4 घंटे लगे बतूल के बाल सफेद होने में। मुझे गाजी के गद्दे बाजों की कसम, हुसैन की अम्मा को ज़ईफ होने में 4 घंटे नहीं लगे। सनद के टुकड़े जमीन पे आए, वो टुकड़े चुनते चुनते ज़ैनब की माँ ज़ईफ हो गई। है करते उसी में मिंबर छोड़ने लगा। तेरी दुआ के लिए खड़ा हूँ कि हर बंदा है करे ताकि सैयदा हम पे राजी हो जाए। थोड़ी देर के बाद घर आगे नहीं पड़ता, दरवाजा कैसे चला नहीं पड़ता, आग कैसे लगी नहीं पड़ता, बतूल कैसे तड़पी नहीं पड़ता, अली के गले में रस्सी कैसे आई नहीं पड़ता, बतूल का हाथ कैसे जख्मी हुआ, सारा आपको याद है। एक दिन अली घर है, सैयदा ने अली को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम अमीरुल मोमिनीन या अबुल हसन। ऊंचा रो पड़े अली, मैं आपकी हैत को अपने पुत्र कुर्बान कर दूं। बतूल कहते या अली आज किस गुर्बत पे ऊंचा रो रहे हो? बतूल आज मैं अपनी गरीबी पे रो रहा हूँ। या अली क्या गरीबी याद आ गई? कहते अब तो तू भी मुझे एक हाथ से सलाम दे। सैयदा कहते या अली जब से मोहसिन शहीद हुआ मैं तो तस्बीह पढ़ सकता। जो हाथ सैयदा का खत्म हो गई, 1 मिनट से पहले दुआ मांगने लगा। जो हाथ सैयदा का अली के सलाम के लिए नहीं उठा, पत्थर है वो बंदा जो है न कर सका। जो हाथ मखदूमा का अल्लाह की तस्बीह के लिए नहीं उठा, जब फिजा और जनाब ज़ैनब गुस्ल दे रही थी मेरी मखदूमा को, अली कनात के बाहर बैठकर पानी दे रहे थे, अचानक अंदर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। अली कहते फिजा क्या गिरा? मातम करके कहते या अली माँ का जख्म देखकर ज़ैनब बेहोश हो गई। फिजा गुस्ल में देर क्यों हो गई? कहते या अली बतूल का हाथ पहलू से नहीं उठता। अली कहते नहीं उठता तो कोशिश करके पानी पहुंचा, बतूल का हाथ को ना तकलीफ दे। अब मेरा जुमला है मुझे मार दो या है कर दो। जो हाथ तस्बीह अल्लाह के लिए नहीं उठा, जो हाथ अली के सलाम के लिए नहीं उठा, जो हाथ गुस्ल के लिए नहीं उठा, पूछो जाफर कभी वो हाथ उठा? और जब हुसैन ने कहा जब तक अम्मा ना बुलाए मैंने नहीं आना, वही जख्मी हाथ आया बतूल का, आवाज आई आओ मेरा करबला का प्यासा, आओ मेरा घोड़ों के नीचे पामाल होने, सर पे हाथ मारता जवान है सैयदा है लाना। माफी दे दो। अच्छा हुक्म दे दो तो एक जुमला, एक जुमला दुआ की कबूलियत के लिए। जो मोहताज है बतूल का वो एक जुमले पर जरूर है कर दे, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। मैं अपनी है मजलिस के लिए नहीं कह रहा, ये तो बच्चों को याद है। बीबी ने हसनैन शरीफैन को हुक्म दिया नाने की मज़ार पे जाओ, मेरी सेहत के लिए दुआ करके आओ। बेटे मोहम्मद मुस्तफा की मज़ार पे चले गए। 5 साल की जनाब ज़ैनब आलिया थी, 7 साल के हुसैन थे, 8 साल के हसन थे जब बीबी का दुनिया से तशरीफ ले गए। बच्चे चले गए, अली बहन थे, फिजा घर के काम में, जनाब सैयदा ने जनाब ज़ैनब को आवाज दी। अब
समझना है आपने रोका है, मैं जुमला समझा नहीं सकता, खुद समझना है। इसी हाथ की बात है जो अभी सुनाइए। फरमाते ज़ैनब ये माँ बेटा अगर मेरा हाथ ठीक होता ना तो मैं आप जैसी बेटी को तकलीफ न देता। अम्मा हुक्म करे क्यों मुझे मारना है ये बातें करके। बीबी कहती है बेटा वो मेरा तबरुकात वाला संदूक ले आओ। 5 साल की आलिया ने अपनी अम्मा के सामने संदूक रखा, बेटा जरा खोलो। अब ये हाथ तस्वीर नहीं पढ़ सकता था, इतना जख्मी था, बस इसी में समझना। बीबी ने संदूक खोला, बेटा ये मेरे तबरुकात है, ये आपके पास हवाले। और नीचे बेटा देखो क्या है, नीचे बीबी ने देखा तो 2 छोटे कुर्ते, इसे समझ आ गए छोटे बच्चे के। बेटा ये संभाल के रखो। बीबी शाम वाली कहते हैं इस सन का तो मेरा भाई कोई नहीं, ये कुर्ते किस लिए? बीबी कहती है मेरे जाने के बाद तेरा बाप में शादी करेगा बेटा, उसके हिजाब से अल्लाह आपको एक भाई देगा, उसका नाम मैंने खुद रखा है अब्बास, गाजी का वास्ता है कर देना। और बेटा ये कुर्ते अब्बास को पहना के उसे जरूर कहना कि गाजी ये कुर्ते मैंने उस हाथ से सिए हैं जिस हाथ से मैं तस्बीह नहीं पढ़ सकती थी। और अब्बास महरा के कुर्तों की तकलीफ महसूस कर। मेरा अल्लाह जनाब सैयदा की इज्जत का वास्ता हाज़रीन मोमिनीन जो बतूल के दर्दों पे है कर रहे हैं, मेरा अल्लाह जनाब सैयदा के दरवाजे के नीचे तड़पने का वास्ता, मेरा अल्लाह जितने अज़ादार यहाँ बैठे हैं बानियान समेत सबकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मेरा मालिक इनको वसी रिज़्क़ अता फरमा। सगीर भाई को, हाज़रीन को, मोमिनीन को, तमाम को किसी का मोहताज न फरमा। इनके रिज़्क़ माल में मज़ीद बरकत अता फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, बे औलादों को बेटे अता फरमा, बेघरों को अपने घर अता फरमा, कैदी मोमिनीन को रिहाई की खुशखबरी नसीब फरमा। अज़ादारान हुसैन की हमेशा हिफाजत फरमा, ज़ाकिरीन उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे इमाम बारगाह मसाजिद शबीहात की हिफाजत फरमा। हज व ज़ियारत में जनाब सैयदा के सदक़े में हमें नसीब फरमा। क़यामत के दिन शफ़ाअत हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। हमारी कब्र को विलायत देने के नूर से मुनव्वर फरमा। हाज़रीन के मरहूमीन, बानियान के मरहूमीन, मिल्लत के शोहदा के मज़ीद दर्जात बुलंद फरमा। हम सब की एक दुआ है हमारे सरदार के ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यिकल हुज्जत इब्न रसूल अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि सलातिन व फी कुल्लि सलात मिन सलातिल लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ईदा। अल्लाह उसके रहबर ज़कातो व मतवद्दिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि सय्यिदिल आलमीन। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका अला हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनल दुअफ़ाए वल फुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश्शियति व ज़वाइफ़ि यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अनीसन नबूल, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफ़ून बिल ज़ैतून, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा अज़्ज़ादी बिल क़द्र वल क़ज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या शहंशाह ज़मान या साहिबल असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या कामिल कुफ्र व तुग़यान, अस्सलामु अलैका या दाफ़िअल ज़ुल्म वल उद्वान, अल्लाहु तआला फरजक व सअलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन अंसारिक आमीन या रब्बिल आलमीन। बीबी ते दुश्मन ते लाना